السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب بہنیں خیریت و عافیت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، خیریت و عافیت سے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، خیریت و عافیت سے رکھیں۔ میں نوٹ کر رہی ہوں کہ بہت دنوں سے میں ایسی دعا کر رہی ہوں کہ آپ سب کو اللہ کرے، ہم سب کو، میں بھی شامل ہو جاتی ہوں، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، خیریت و عافیت سے رکھیں، دین و ایمان والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ تو انشاءاللہ ہم گرامر جو مختصر سے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ کل کا ایک ٹیبل ریوائز کرتے ہوئے چلیں گے انشاءاللہ۔ تو کل جس کو ڈیمونسٹریٹیو پروناؤنس کہا جاتا ہے یا اشارتی، جیسے اشارے سے کہتے ہیں کہ یہ وہ، یہ سب وہ سب، تو اس طرح کا ایک ٹیبل جو ہم نے کیا تھا، ہاذا ہاؤلائی ذالکا اولائکا الذی الذین، ہاذا یعنی کہ سنگولر یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ سنگولر، اولائکا وہ سب۔ تو اس کے بعد ہم دیکھ رہے تھے کہ ہوا تو ہم سمجھ چکے ہیں، ہما سوری، ہما یعنی کہ دونوں کے لیے، جسے آیت الکرسی میں بھی ہم نے پڑھا حفظ ہما، ٹھیک ہے، ان دونوں کی حفاظت۔ انتما، انتم آپ سب، آپ کو معلوم ہے، تو اسی سے انتما جب آئے تو تم دونوں، ٹھیک ہے، تو ایسے ہی ہوا مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے ہیا، ہما انتما یہ دونوں کے لیے سیم رہے گا، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی سیم صیغے استعمال ہوں گے، ہما انتما، ٹھیک ہے، لیکن سنگولر چینج ہو جائے گا، جیسے ہوا تھا ہیا، انتا ہے تو انتی، پلورل اگین سیم رہے گا، انا نہنو، انا نہنو، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ بھی سنگولر چینج ہوگا، ہا ہے تو عورت کے لیے ہا ہو جائے گا، یعنی کہ ہو، کتاب ہو اس کی کتاب، یعنی کہ کسی مرد کی کتاب، کتاب ہا یعنی کسی عورت کی کتاب، ایسے کتابوں کا آپ کی کتاب، یعنی کہ یہاں پر کوئی مرد ہو گیا سامنے والا، تو کتابوں کا، اب آپ ہیں تو مجھے کہنا ہوگا کتابوں کی، ٹھیک ہے، کتابوں کی، تو کا، کی، انتا، انتی بہت چھوٹا سا فرق ہے، ہو، ہا، ٹھیک ہے، ہوا، ہیا، بس، یا جیسے ہم اردو میں بھی دیکھتے ہیں لڑکا لڑکی، آیا آئی، تھوڑا ای کا ہی فرق ہوتا ہے نا، تو بالکل یہاں پہ بھی دیکھیں آپ، انتا مرد ہے، انتی عورت ہے، ہوا مرد ہے، ہیا عورت ہے، یہاں پہ بھی یا کا ایکسٹرا ہے بس، اور یہاں پہ بس ہو، ہا ایک ہو گیا، کا، کی، ربو کا مطلب کسی مرد کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم کہ آپ کا رب، ربو کی یعنی کہ ہم عورت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ کا رب، ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہو گیا، اور اس کے علاوہ دیکھیں انتم کا انتننا رہے گا، انتننا آپ سب کیسے ہیں، اگر اسے مجھے پوچھنا ہے آپ سب، اب سامنے میرے بہنیں ہیں تو مجھے کہنا ہوگا انتننا، اب میرے سامنے بھائی لوگ ہیں تو مجھے کہنا ہوگا انتم، ٹھیک ہے، تو انتم مردوں کے لیے استعمال ہوگا، انتننا یہاں پہ بھی نون کا ہی ایکسٹرا رہے گا، ایک یا رہے گا یا پھر نون رہے گا، اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں عورتوں کے لیے، تو بالکل آپ اردو کے جیسے ہی واپس جائیں، ایک تو عورت کا تا رہے گا، یا پھر عورتوں میں جو لاسٹ میں بغیر نون نقطے والا نون آئے گا تو وہ نون کو یاد رکھیں گے، اس میں نقطہ رہے گا، اور یا رہے گا جیسے لڑکا لڑکی میں، تو جیسے کہ تا کہاں پر آئے گا، وہ فعلا کے ٹیبل میں آئے گا، ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے، ابھی آپ کے لیے کتنا یاد رکھیں گے آپ، نون کو یاد رکھیں گے، جیسے ہم ہے مرد حضرات کے لیے، میم آیا، ہم مردوں کے لیے، وہ سب مجھے کہنا ہے تو ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں، تو کس کی بات ہو رہی ہے، مرد حضرات کی بات ہو رہی ہے، اب مجھے وہی عورتوں کے لیے کہنا ہوگا تو مجھے کہنا ہوگا ہن مسلماتن،
हुन्ना वो सब औरतें मुसलमान हैं। तो बस आपको आयतों में जहां कहीं हुन्ना आए तो आपके जहन में बात आना चाहिए कि वो औरतों की बात हो रही है। जैसे अंतुम लिबासु हुन्ना, सूरह बकरा में आता है ना, अंतुम लिबासु हुन्ना। हुन्ना का मतलब अब क्या आ रहा है, औरतों। अंतुम किसके लिए आ रहा है, मर्दों के लिए, यानी कि मर्दों से कहा जा रहा है अंतुम आप सब लिबासु हुन्ना, उन औरतों का लिबास हो, यानी कि हर शौहर जो है अपनी बीवी का लिबास है। और हुन्ना लिबासुकुम, हुन्ना अब किसकी तरफ बात जा रही है, वो सब औरतें लिबासुकुम तुम्हारा लिबास है। अब यहाँ पे कुम कहा जा रहा है, यानी कि मर्दों की तरफ। औरतों के लिए था तो लिबासु हुन्ना, मर्दों के लिए है तो लिबासु कुन्ना, सॉरी लिबासु कुम। ठीक है। अंतुन्ना कहूं मैं, अब मैं आप लोगों को कहूं अंतुन्ना लिबासु अजवाजुकुम, अजवाजुकुन्ना। मिसाल के तौर पर मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अंतुन्ना आप सब लिबासु, लिबास है किसके, अजवाजुकुन्ना तुम्हारे, आप सबके अजवाज के, यानी कि आप अपने अपने अजवाज के जो है या जौजा के, जौज के जो है लिबास हैं। ठीक है, बस इतना सब थोड़ा फर्क आपको याद रखना होगा। हुन्ना अब सूरह मरियम ले या सूरह बकरा में जहाँ पे तलाक की सूरतें आ रही हैं, आयतें आ रही हैं, वहां पे आप देख सकते हैं कि वो अक्सर जो है वहां पर हुन्ना हुन्ना का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। तो इतना आप याद रखें, कुन्ना हुन्ना ये औरतों के लिए आएगा, कुम हुम ये मर्दों के लिए आएगा। मुहावत तो हम आयतों को लेकर फिर उस पे भी हम देखेंगे। तो इसमें भी सेम मर्द और औरत मुजक्कर मुअन्नस की यहाँ पर बात हो रही है। तो फ़आला, तो जो मैंने कहा कि ता कहाँ पर आपको याद रखना होगा, फ़आला के टेबल में। अब देखिए फ़आला है तो ये मर्द ने किया है। ठीक है। अब इतने दिन से हम जो पढ़ रहे थे फ़आला उसने किया, तो इसका मतलब है कि मैं मर्द की बात कर रही हूँ कि उस मर्द ने किया है। फ़आला उसने किया मतलब यहाँ पे कोई भाई ने किया है। जी, सूरह निसा में भी आप देख सकते हैं, और सूरह मरियम में मरियम अलैहिस्सलाम का जहाँ पे बात आ रही है वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है। तो वहां पर आप उस सीगों को जो है एक तरह से जहन में रखकर पढ़ेंगे तो आयतें बहुत अच्छे से आपको समझ आ रही होंगी कि कौन यहाँ पे बात कर रहा है, किसके लिए मुखातिब है, कौन मुखातिब है, कौन यानी कि किसको मुखातिब कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे फरिश्ता भी है, ज़करिया अलैहिस्सलाम भी हैं, उनकी वालिदा भी हैं, सारा कुछ सूरह मरियम में आप देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ वो मुज़क्कर एंड मुअन्नस के सिगे से ही आपको बात समझ आ रही होगी कि कौन क्या कह रहा है। अच्छा, तो फ़आला उस मर्द ने किया। ठीक है। अब वही मेरी बहन ने किया होगा, मेरी बहन ने डोर खोला होगा, मिसाल के तौर पर उस औरत ने खोला, अब बहन ने खोला है तो मुझे क्या कहना होगा कि फतहत। यहाँ पे देखिए फ़आलत, फतहत। अब भाई ने खोला होगा तो मैं कहूंगी फतहा, उसने खोला। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं मिसाल के तौर पर कि दरवाजा किसने खोला, अब मैं कह रही हूँ कि फतहा, तो आपको समझ आएगा अच्छा भाई ने खोला है। मैं कहूँ फतहत तो आपको समझ आना चाहिए कि वो बहन ने खोला है। ठीक है। अब यहाँ एक तरह से आप सीन में लेकर आए कि यहाँ पर भाई भी है और बहन भी है। तो फ़आला कहेंगे तो मर्द की तरफ चला जाएगा, फ़आलत कहेंगे तो औरत की तरफ चला जाएगा। तो ऐसे ही दो लोगों ने, दोनों ने किया होगा तो फ़आलता हो जाएगा, फ़आलता। ठीक है। जबकि ओके, फ़अलना उन सब औरतों ने किया। यहाँ पे भी नून का ही इजाफा हो रहा है, फ़आलू जो हम पढ़ रहे थे उन सब ने, उन सब मर्दों ने किया। अब अगर से औरतों ने किया है तो मुझे कहना होगा फ़अलना। ओके। तो ऐसे फ़अलता, फ़अलती, ये भी ता और ती का ही फर्क होगा। अगर मुझे आपको कहना है कि आपने किया है तो मुझे कहना होगा फ़ालती, आपने किया है। अब वैसे ही मैं कहूँ कि अम, अबत्ती, आपने इबादत की। वही सामने भाई है तो मैं कहूंगी अबत्ता, आपने इबादत किया। बहन है तो अबत्ती, बस ता और ती का फर्क रहेगा। ठीक है। Sorry। और यहाँ पे तुन्नागिन, फ़अलतुम
मर्दों के लिए है, फ़अल्तुन्ना आप सब औरतों के लिए है, ठीक है। आप सब औरतों ने किया, फ़अल्तुन्ना। जैसे नसरतुन्ना, आप सब औरतों ने मदद की। अबदतुन्ना, आप सब औरतों ने इबादत की। ओके, तो ता में औरत का आपको हिंट मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे भी देखते हैं, तफ़अलु, देखिए यहाँ पे यफ़अलु वो करता है, तफ़अलु, ये तफ़अलु को थोड़ा आपको ख़्याल रखना होगा। तफ़अलु मुज़क्कर के लिए भी आएगा, कहाँ पे आएगा? सिंगुलर के लिए, जैसे यहाँ पे। तफ़अलु देखिए सेम है, तफ़अलु तफ़अलु, मुज़क्कर के लिए भी, मुअन्नस के लिए भी। लेकिन जब मुअन्नस के लिए आएगा तो तफ़अलु तुम करती हो नहीं आएगा, बल्कि वो करती है आएगा, वो। ठीक है? मुज़क्कर में आएगा तो तफ़अलु तू करता है। तो वो आयतों में आपको समझ आ जाएगा। जैसे इन्ना सलाती तन्हा अनिल मुनकर। अब यहाँ पे तन्हा आया, तो मुझे क्या उसका तर्जुमा करना है कि नहीं, जो हमने इसमें सीखा फ़ाला के टेबल में, अमर और नहीं, नहीं का मतलब मना करना था ना, जैसे हम पढ़ रहे थे, ला फ़अला ला तंसुरु, मत मदद करो। ला, वो वाले सीखे, तन्हा नहा, मैं स्पेलिंग देखने की आपको कोशिश कर रही हूँ। तो नहा यानी कि मना करना, तो मना करने की हम पढ़ रहे थे ना, ये वाला नहा। तो ये वाला वर्ड वहां पर आ रहा है, इन्ना सलाती तन्हा अनिल मुनकर। अब नहा का मतलब हमें मालूम है कि मना करना, ठीक है, कि यानी कि कहा जा रहा है सामने से, सामने वालों को कि ला तफल, मत करो। तो ऐसे ही वहां पर तन्हा का मतलब क्या है? मना करना। लेकिन अब ता क्यों आया? नहा काफी था, तो ता क्यों आया? क्योंकि इन्न सलाती, सलाती में गोल ता है। तो अब जैसे उर्दू में भी हम कहते हैं कि नमाज अच्छी क्या कह सकते हैं, नमाज के लिए मोनस का ही सीगा हम पढ़ते हैं ना, कि अच्छी नमाज पढ़ो। अच्छी, अच्छा नमाज नहीं कहते, अच्छी नमाज पढ़ो, तो अच्छी। तो ऐसे ही सलाती गोलता है, तो उसमें भी हम मोनस का सीगा डाल रहे हैं। तो मोनस का सीगा डालने के लिए वहां पर हम क्या कह रहे हैं? तन्हा, तन्हा अनिल मुनकर, मुनकर यानी कि बुराई, यानी कि नमाज बुराई से रोकती है। ठीक है। अब मुझे मिसाल के तौर पर मेरी बहन ने दरवाजा खोला। अब आप मुझसे पूछ रही हैं कि किसने खोला, तो मैं क्या कह रही हूँ कि औरत ने खोला। तो उसके लिए मुझे क्या लगाना होगा? अब मर्द ने खोला होगा तो मैं क्या कहूंगी? अ, क्या कह रही थी मैं? ये फलू, वो खोलता है, या खोलेगा। अब ऐसे मुझे ये मुजारे में आएगा, इसमें नहीं आएगा। किसमें? माजी में नहीं आएगा। यहाँ पर लास्ट में ता आ जाएगा, फालत खोला। अब मुझे कहना है, मैं अभी मुजारे का एग्जांपल दे रही हूँ आपको। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरी बहन खोलेगी, तो अब मैं क्या कहूंगी? हिया तफ्तहु, वो हिया एक तो वो औरत के लिए, तफ्तहु वो खोलेगी। तो ता यहाँ पर अंडरस्टूड हो रहा है कि मैं औरत की बात करूँ, क्योंकि हिया भी मैंने लगा दिया। ठीक है, हिया तफ्तहु वो खोलेगी। तो यहाँ पर देखिए आप, ता मुजारे में ही आया, तो यहाँ पर मर्दों में यफलु रहेगा, तो ये तफलु रहेगा। तो कहीं पर आपके जहन में भी थोड़ा सा है ना कि अच्छा, ता साकिन है तो औरत के लिए, और शुरू में ता है तो औरत के लिए भी हो सकता है, और सिंगुलर के मर्द के लिए भी हो सकता है। और नून और ताज़ियती ये सब जो आएगा, कहाँ पर आएगा? मुअन्नस के लिए आएगा। तो वैसे ही जो है, आपको तर्जुमा करते हुए एक ये टेबल अगर से याद ना भी हो, अब जैसे कि समियत, ये सूरह यूसुफ में आता है, समियत मकरहुन्ना, समियत। अब जैसे मालूम हो तो वहां पर किसकी? वो जो अजीज की बीवी है उसकी बात हो रही है कि उसने सुना, समियत। तो समियत आते ही हमें समझ आ जाएगा कि अच्छा, क्योंकि ये मुअन्नस का सीगा है और अजीज की बीवी की तरफ इशारा है। तो उसने सुना मतलब किसने सुना? बीवी ने सुना। बेमक्र हिन्ना, हिन्ना अगेन, हुन्ना का हिन्ना, उन औरतों का मकर, यानी कि उन औरतों की कॉन्स्पिरेसी जो कर रहे थे उनके बारे में। तो वहां आपको जहां पर औरतों की बातें आ रही है ना, तो वाक़या आ रहे हैं या उनका तस्करा हो रहा है, तो वहां पर आपको जो है ये वाले सीगे आपको मिल जाएंगे। समियत, हाँ, बिमक्र हिन्ना,
اس طرح سے اب جیسے زکریا علیہ السلام انٹر ہوتے ہیں مریم علیہ السلام کے محراب میں، اور ان کے پاس بہت سارے ایسے فروٹس ہوتے ہیں جو ان سیزنل ہوتے ہیں، تو زکریا علیہ السلام ان سے پوچھ لیتے ہیں، انا لکی ہاضا، لکی تمہارے لیے، اب یہاں پہ لکا نہیں آیا، لکی ہاضا یہ، تو انا یہ والا کون سا انا ہے؟ یا مقصورہ والا انا، یعنی کہ کہاں سے یا کیسے، لکی تمہارے لیے، ہاضا یہ، یعنی کہ یہ فروٹس جو ہیں تمہارے پاس کیسے آ گئے، کیسے حاصل ہو گئے؟ تو یہ مریم علیہ السلام پھر جواب دیتے ہیں کہ یہ میرے رب کے طرف سے ہیں۔ تو وہیں پر پھر زکریا علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے بھی مانگا کہ اگر بے موسم پھل انہیں مل سکتا ہے تو میری عمر چاہے ہو گئی ہو، میری بیوی بانجھ ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اگر سے دینے پہ آئے تو ضرور وہ دے گا۔ تو یہاں سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ کو سبب کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی کہ آ، وہاں پر ریزنس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھا یہ مجھے کیسے حاصل ہو سکتا ہے، اچھا میڈیکلی کسی نے بتا دیا ہے کہ ان کا جو ہے اولاد نہیں ہو سکتی تو میں وہی نا امید ہو کر بیٹھ گئی۔ یا ریسنٹلی بھی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی، انہوں نے شیئر کیا تھا کہ ان کی بیٹی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی سے نوازا، لیکن کسی میڈیکلی، کیونکہ ہم اتنا آرٹیکل ورڈ ٹو ورڈ نہیں پڑھتے، پاس چلے آتے ہیں نا، تو بس میں کنکلوژن آپ کو دے رہی ہوں کہ میڈیکلی انہیں بتایا گیا کہ وہ بچی نہ بولے گی، نہ سنے گی، نہ چل پائے گی۔ تو خیر انہوں نے توکل کیا اللہ پہ، میڈیکل تو میڈیکل ہے، میرا رب تو مسبب الاسباب ہے، مجھے اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو انہوں سورہ فاتحہ پڑھنا، قرآن کو پڑھنا، پھر گھر میں قرآن کو آڈیو بھی پلے کرنا، یعنی کہ بس قرآن 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 ان کی زندگی میں بہت زیادہ جب انہوں نے انٹروڈیوس کر لیا اور اس پر اللہ پر توکل کرتے رہے، دعا مانگتے رہے، تو 6 سال کی عمر میں جو ہے بچے بولنا چلنا، یعنی کہ وہ جو معذوری بتائی گئی تھی اس سب سے وہ باہر آ گئی تھی الحمدللہ۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہوتا ہے، ہمیں وہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں، ہمیں کیا چاہیے اور اچھی چیز ہے، صحیح چیز ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے ضروری جو سامان ہوتے ہیں وہ ضرور ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ تو چلیے آگے، تو یہ تھوڑا ہم نے دیکھا قالت، قالت بھی آئیں گے آپ کو، یہ سارے جو قرآن میں آئے ہیں وہی زیادہ تر جو ہے یہاں پر ٹیبلز میں لکھے گئے ہیں، قالت، اور کئی بار جو ہے ضروری نہیں کہ وہاں عورت ہو، قوم کے لیے بھی آئے گا، آم، یعنی کہ مونس کے صیغے کہاں پر آ سکتے ہیں؟ بستی کے لیے آئے گا، قریتن گولتا جہاں پر آئے گا، تو اس کے علاوہ قوم کے لیے بھی آئے گا، تو وہاں سب جو ہے یہ مؤنث کے صیغے استعمال ہوں گے۔ اس کے علاوہ کہاں پر، یہ تھوڑا ہم نے دیکھ لیا، جیسے اس دن ترجمہ کر رہے تھے آپ لوگ، بیت اللہ، اللہ کا گھر، اس طرح سے جیسے فی الکتابی، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، تو یہ ادھر سے آپ کا ترجمہ ہوگا بیت اللہ، اللہ کا گھر، دعوت الرسول، رسول کی دعوت، خلق اللہ، اللہ کی مخلوق، تو یہ بھی ہم نے تھوڑا دیکھا تھا۔ دیکھیے گرامر تو بہت زیادہ ہے اگر آپ سیکھنا چاہیں، میں بس کیونکہ اب زیادہ اس پہ توجہ دینا چاہ رہی ہوں ترجمہ پہ، لیکن تھوڑا سا گرامر بھی آپ کے نالج میں آ گیا تو آپ کے لیے جو ہے ترجمہ زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے گا، اس لیے میں تھوڑا سرسری جو ہے جا رہی ہوں۔ تو خیر یہ قالا اس نے کہا، اس کا میننگ آپ کو معلوم ہے، تو پھر اس کے ریلیٹڈ سارے آپ کو آ جائیں گے، بس یہاں فرق کیا ہو رہا ہے، الف یا اینڈ واو، اس کو آپ یاد رکھیں، الف یا واو اس کو ویک لیٹرز کہتے ہیں، یہ جہاں پر بھی آتے ہیں روٹ ورڈ میں، جیسے یہاں پر آیا ہے قاف الف لام، اس کا روٹ ورڈ میں آپ سے پوچھوں تو آپ کیا کہیں گی؟ قاف الف لام، تو الف جو ہے ویک لیٹر ہے، وہ کہیں پر آ کر یا تو گر جائے گا یا ریپلیس ہو جائے گا، یعنی کہ الف کے بجائے واو آ جائے گا یا آ جائے گا، اور کہیں پر الف گر جائے گا، جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کل آ گیا، قالتا نہیں رہا۔ ابھی میں قالا کا ٹیبل کہنے کے لیے آپ کو کہوں تو بغیر دیکھیں آپ کیسے کہیں گے؟ قالا، قالو، قلتا، تو یہاں پر سے الف آپ کو نکالنا ہوگا، اب یہ نہیں کہ آپ ٹرائی کریں کہ قالتا، قالتم، قالتو، نہیں ہوگا، قلتا، قلتم، تو وہاں پر الف گرا ہے، تو یہاں پر جا کے الف جو تھا وہ ہٹ کر وہ ہو گیا، یقولو، اب یہ نہیں کہ یقالا، یقالونا، اس طرح سے ہم ٹرائی کریں۔ اب کیوں یہ ہو گیا؟ بس پڑھنے کے لیے آسانی ہونے کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیے پڑھنے میں کتنا مشکل ہو رہا ہے، اگرچہ میں کہوں قالتا، قالتم،
कालतो, या कालो, कोई कंफ्यूजिंग एंड अब मुश्किल भी हो रही है प्रोनाउंसिएशन के लिए, तो इस तरह से जो है बस आसानी के लिए लैंग्वेज अपने हिसाब से वो बनाई जाते हैं। तो काला, यकूलु, कालू, यकूलू ना, ये तो मालूम है, ता तुम कुल तू आपने प्रैक्टिस किया होगा। और अमर का सीगा कुल, कितनी ही बार आता है ना कुरान में, हम पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु, तो कुल क्या है, कमांड आ रहा है अल्लाह ताला की तरफ से, कह दो, कुल कह दो, हुवल्लाहु वो अल्लाह, अहद एक है, ठीक है। अम, कुल हाथो बुरहानकुम, कह दो, हाथो ले आओ, बुरहानकुम अपनी दलीलों को, अपनी दलील को। तो इस तरह से कुल कमांड है, कह दो। तो जैसे हमने उस दिन का देख रहे थे हम कि काम जो हो रहा है उसको आपको सामने वाले को कमांड देना है। तो उसने कहा, यहाँ पर है कहा, तो वो कहो, कुल कहो। तो अब यहाँ पर मोनस का भी सीगा हम ऐड कर लेंगे। तो मुजक्कर में कौल आता, तो अब इसको बस ता साकिन करके लगाएंगे, कौलत, कौलता नहीं आएगा, ठीक है। कुलता आएगा, वो ता आएगा तो फिर तुम की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पे हिया तकूलु, हिया के साथ जब आए तो वो औरत कहती है, वो औरत कहेगी। तकूलु मुजक्कर क्या आए, मुजक्कर के लिए आएगा तो फिर आपको कहना होगा तुम कहते हो, ठीक है। तो वो आए तो में समझ आ जाएगा हमें, लेकिन तर्जुमा क्या करना है वो याद रखिए आप। तकूलू औरत के लिए आएगा तो वो कहती है, वो कहती है। मुजक्कर के लिए आएगा तो तुम कहते हो, ओके। वो एंड तुम का फर्क आपको मालूम होना चाहिए। और काना, काना काफी जगह इस्तेमाल होता है। काना वो था, वो है या होगा, कुन हो जा। तो यहाँ पर काना माजी में रहेगा तो वो था। और लेकिन काना में एक और रूल आपको याद रखना होगा कि जो एक तरह से क्या कहते हैं उसको, जो यूनिवर्सल फैक्ट्स जैसे कहते हैं, या अ, जो हकीकत बदलेगी नहीं, उसके लिए जब काना आएगा तो वो माजी में नहीं जाएगा, था में नहीं जाएगा। अब उसके लिए बेस्ट एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, इज़ा जा नसरुल्लाह, वो वाला सूरह नसर वाला लास्ट का, इन्नहु काना, अ, क्या था वो, कहीं पर आता इन्नहु काना गफूर रहीमा। इन्नहु बेशक, काना है। अब काना हमने यहाँ पर टेबल में पढ़ा, काना मतलब था, तो अल्लाह के लिए भी हम नहीं कहेंगे कि था, अल्लाह था नहीं होगा, वो अल्लाह है ही रहेगा। इन्नहु काना गफूर रहीम, या यानी कि अल्लाह ताला क्या है, गफूर रहीम, बहुत ज्यादा बख्शने वाला, रहीम निहायत रहम करने वाला, ठीक है। तो जब अल्लाह के लिए आएगा तो उसको काना है में ही लेकर जाएंगे आप। तो खैर टेबल में वो काना का था, वो था, कानू वो सब थे। इन कुंता आप थे, तो यहाँ पे भी देखिए अलिफ निकल गया। तो कुंता अब जब देखें तो आपको रूट वर्ड के लिए यहाँ पर अलिफ लगाना होगा। अब मैं आपको सिर्फ कुंता देकर कहूँ कि आप मुझे रूट वर्ड बताएं, तो फिर आपको रूट वर्ड्स हमेशा 3 लेटर्स रहते हैं, तो आपको यहाँ पर काफ नून मिलेगा। तो आपको फिर जहन में आना होगा कि काफ अलीफ नून, काना का टेबल से है ये। तो काना यानी कि था, तो कुंता यानी कि ता यानी कि आप थे, कुंतुम आप सब थे। चले एक इम्पॉर्टेंट टेबल है ये, आप में से कोई प्रैक्टिस करना चाहे तो कर लें इसको। कौन करेगा? नूरजहां है आज, या कोई भी? जी फरहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो खैरियत क्या आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप। चलिए। जी बोलो हाँ क्या आप? हाँ, काना वो था। काना वो था। जी आप। काना वो था। हम्म। कानो वो सब थे। कुंता आप थे। हम्म। कुंतुम आप सब थे। कुंतु मैं था। कुन्ना ये औरत के लिए क्या आप? कुन्ना हम सब थे, नून हम लिखना। सब थे। अच्छा हम हम्म। सब थे। जी हम सब थे। हम्म। अब ये पढ़ूं क्या आप? जी यकूनो। जी, यकूनु। यकूनो वो है। हम्म। यकू यकू यकूनो यकूनूना।
यकूनूना हम्म वो वो हैं। हम्म तकूनो हम्म अ, तुम हो क्या वहाँ पे? तकुनो आप हो या तकुन तुम हो। जी। तुम हो या आप हो। हम्म तकुनूना आप सब हैं। जी अकुनो मैं हूँ। नकुन नकुनो हम सब हैं। जी। अकुनो हम सब हैं, अकुनो मैं हूँ, नकुनो हम सब हैं। जी। ये ये भी अमर का करें, सिमल। अमर, हाँ जी, अमर का भी करें। कुन हो जा। हम्म ये क्या पे दिखता नहीं है, कुनो। स्क्रीन थोड़ा ऊपर। ओके। कोनो हम्म कोनो हो जाओ। हम्म यानी प्लूरल है ना पे, इसलिए जी हो जी जाओ। जी। इसको कर दे मोनस, ये तो ला तकुन मत हो, ला तकुनो मत हो। जी यहाँ इसका पे। करें कानत। कानत औरत के लिए यहाँ पे वो हम्म थी। जी। और तकुनो। या कानत ऐसा आएगा क्या पे? आपकी आवाज शायद ब्रेक हो गई। या कानत आएगा क्या पे आयतों में? हाँ हाँ, हिया कानत। हम्म, तकुनो हम्म वो एक औरत है। वो एक औरत है। या जी जी, सही है। तो जैसे कानत मिनल कानितीन, मरियम अलैहिस्सलाम के लिए ही आएगा कानत मिनल कानितीन, यानी कि वो फर्मा बरदारों में से थी, इस तरह से। ओके। जी, तो उसको आप याद रखने की कोशिश करें। नेक्स्ट ये भी, क्योंकि ये थोड़ा मीनिंग्स भी आपको याद हो जाएंगे ना, तो फिर ये जैसे कि मैंने कहा कि देखिए 55 वर्ड्स आए हैं कुरान में, तो 55 वर्ड्स आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। कौमा वो खड़ा हुआ। ठीक है। कौमा वो जी खड़ा हुआ, तो उसका टेबल कर दें। जी यहाँ पे खौमा वो खड़ा हुआ। हम्म खौमू वो सब खड़े हुए। कुमता आप खड़े हो। कुम तुम आप सब खड़े हो। हुए हुए, पास्ट टेंस करेंगे, कुमता आप खड़े हुए। जी आप सब खड़े। जी आप पे कुम तुम आप सब खड़े हुए। हम्म कुम तु मैं खड़ा हुआ। हम्म कुमना हम सब खड़े हुए। जी। यकूमु हम्म वो खड़े हुए हैं। खड़ा होता है। वो खड़ा होता है। हम्म यकूमुना वो सब खड़े होते हैं। तकुमु आप खड़े होते हैं। तकुमुना आप सब खड़े होते हैं। अकुमु मैं खड़ा होता हूँ। नकुमु हम सब खड़े होते हैं। हम्म कुम खड़े हो जाओ। हम्म कुमु आप सब खड़े हो जाओ, हम्म। सॉरी खड़े हो जाओ प्लूरल। ऐसे ही है, आप सब भी बोल सकते हैं। जी। और अब क्या पे ये नहीं का भी करना है क्या? हाँ, कर दे। ला तकुम मत खड़े हो। हम्म ला तकुमु आप सब मत खड़े हो। हम्म बोनस। कौमत हम्म उस औरत खड़ी हुई है। वो औरत खड़ी खड़ी हुई। हुई थी क्या पे? ओके, वो औरत खड़ी हुई। तकुमु वो औरत खड़ी है। खड़ी है। ओके। तो यहाँ पर जैसे कि सूरह मुदस्सिर में आता है कुम फअंजिर, अल्लाह ताला हुक्म क्या दे रहा है, कुम मतलब क्या है। खड़े हो जाओ। हाँ, फंजिर। फंसिर नजरा से, नजरा का मतलब क्या है। मदद क्या? नजीर। नजर नजीर क्या पे क्या वो आ, डराने डराना। वाला। हाँ, डराने वाला, तो कुम फंजिर। तो कुम खड़े हो जाओ, फंजिर, वो फंजिर भी जो है अमर का ही सीगे में आ रहा है कि खड़े हो डराओ। जाओ, फिर डराओ या खबरदार करो। कुम फंजिर। ऐसे ही नमाज के लिए आता है कद कामत सला, कामत आएगा।
جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا ان الصلاۃ تنہا، تنہا تا کے ساتھ آ رہا ہے، مطلب اس کا کیا ہے، مؤنث، منع کرتی ہے یا روکتی ہے، تو ایسے قد قامت الصلاۃ، قامت یعنی کہ کھڑی ہو گئی نماز، ٹھیک ہے، وہ جماعت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، قد قامت الصلاۃ، یعنی کہ ابھی ابھی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں یا نماز کھڑی ہوئی ہے، لوگوں کو بلایا جا رہا ہے جماعت کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ لوگ جو ہے، اچھا، دعا، اس نے اس نے پکارا، پکارا، جو جو یا ہم اس نے نے یاد کہا، کیا بھی آئے گا نا؟ جی، اس نے پکارا یا اس نے یاد کیا کیا پہ؟ آ، ذکرہ اس نے یاد کیا، دعا بیسیکلی پکارنا ہی ہوتا ہے، ہم جو دعا مانگتے ہیں نا اللہ کے پاس، یعنی کہ جی ہم بیسیکلی اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ میری حاجت پوری کر، یا اللہ مجھے شفا دے، یعنی کہ ہم اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ بھی دعا ہے۔ اور اس کے علاوہ دعوت دینا جو کہتے ہیں وہ بھی کیا ہے، ہم لوگوں کو بلا پکار، رہے ہیں، بلا کس طرح سے رہے، یعنی کہ انہیں ایک آواز دے رہے ہیں یا بتا رہے ہیں کہ آئیے، دعوت دے رہے ہیں، تو دعا اس نے پکارا، کس کی طرف، اسلام کی طرف، یا ایون کھانے کی بھی دعوت ہی ہوتی ہے، یعنی کہ ہم پکار رہے ہیں لوگوں کو کہ آئیں، آئیں ہمارے گھر آئیں، اب ضیافت کے لیے آئیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے، تو دعا اس نے پکارا، تو جی دعا، دعا، اس نے پکارا، ہوں، دعو، ان سب نے پکارا، دعوتا، آپ نے پکارا، دعو تم، آپ سب نے پکارا، دعو تو، میں نے پکارا، دعونا، ہم سب نے پکارا، ہوں، یدعو، وہ پکارتے ہیں، اوکے، یا وہ پکارتا ہے، ہوں، یہاں ہوں، پہ وہ پکارتا ہے، ہوں، یدعونا، وہ سب پکارتے ہیں، تدعو، آپ پکارتے ہیں، تدعونا، آپ سب پکارتے ہیں، ادعو، میں پکارتا ہوں، ندعو، ہم سب پکارتے ہیں، جی، ادعو، پکارو، پکارو، ادعو، یہ جی آپ تھوڑا اسکرین اوپر کریے آپ۔ اوس، جیسے سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے نا، قالوا ادعوا لنا ربک، اس کا مطلب بتانے کی کوشش کریں فرحا، قالوا ادعوا لنا ربک، قالوا خالد، خالو، اس نے کہا، سنگولر اور پلورل، خالو، وہ پلورل والی، آپ ان سب جی، نے کہا، تو انہوں نے کہا، جی، ادعو، تو جب بھی میں نے کہا ادعو، کہ وہ امر کا پکارو، صیغہ کا الف سائلنٹ ہو جاتا ہے، قالوا ادعوا، ان سب نے پکارا، نہیں، ان سب نے کہا، قالو کا مطلب تو ان ان سب سب نے نے کہا، کہا، ان سب نے پکارا، ادعو، یا ان سب نے کہا، ادعو، پکارو، ہاں پکارو، لنا، لنا، معلوم ہے پہ، پہلے ہم نے ٹیبل کیا تھا، لہو، لکا، لنا، جی، لیے کیا پہ لیے، ہاں، کس کے لیے، ہمارے لیے، ہاں ہمارے لیے، ربو کا، ربو کا، آپ کا رب، آپ کے رب کو، یعنی کہ اب ہمیں سینٹینس میں ڈالنے کے لیے اننے کے کو ہمیں خود ایڈ کرنا ہوگا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہی ہے، قالو، انہوں نے کہا، کس سے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے، ادعو، پکارو، لنا، ہمارے لیے، رب کا، اپنے رب کو، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی، پکارو اپنے رب کو، تو وہاں پر ہمیں انڈرسٹوڈ ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو، یعنی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک گائے کو ذبح کرو، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں میں کیوں مذاق کروں گا، تو پھر، جی، ایک منٹ، تو کیا کہہ رہی تھی میں، ہاں ہاں ہاں، تو جب وہ کہتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کس طرح کی گائے ہو، تو آپ اپنے رب کو پکارے، ہمارے لیے پوچھیں گے کس طرح کی گائے ہو، پھر جب رنگ بتاتے ہیں، عمر بتاتے ہیں، تو وہ بار بار وہی سوال کر رہے ہوتے ہیں، ہر ایک بار کے لیے آتے ہیں، قالوا ادعوا لنا ربک، کہ گائے کیسی ہو، ٹھیک ہے، تو ہاں یہ کسی نے پوچھ لیا کہ یہ جو سرکل میں آ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے، تو یہ ہم نے تھوڑا کیا کیا تھا کل، دائن فائل کرنے والا، یعنی کہ دعوت دینے والا یا پکارنا، پکارنے والا، مدعو جس کو بلایا جا رہا ہے، اب مثال کے طور پر آپ
دائی ہے اور آپ اپنے رب کو بلا رہی ہیں، تو وہ رب جو ہے مدعو ہو گیا۔ اب میں آپ کو دعوت دے رہی ہوں کلاس کے لیے، تو میں دائن ہوں اور آپ سب جو ہے مدعو ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسے دعا یعنی کہ پکارنا، تو ایسے یہاں پہ بھی قائم کھڑے ہونے والا، قیام کھڑے ہونا، کیونکہ اس میں کسی پر اثر نہیں ہو رہا ہے، نماز کھڑی ہو رہی ہے یا میں کھڑی ہو رہی ہوں تو بس اس کا دوسروں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، تو یہاں پر مفعول نہیں ہے۔ میٹنگ اینڈ ہو جائے گی، انشاءاللہ ہم کل کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے؟ تب تک شاء، اس نے چاہا، اس کو آپ گھر میں ٹرائی کریں، شاء اس نے چاہا، شاؤ ان سب نے چاہا، تو یہاں سے بھی الف نکل جائے گا، شئتا آپ نے چاہا، شئتم